வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஜாவிஸ் இன் 2016. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இட்டாலி வர்சஸ் ஸ்பெயின் மேட்சான ஒரு செமிஃபைனல் யூரோ 2020 அப்புறம் நடக்கிற ஒரு செமிஃபைனல் மேட்சுக்கான ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் ப்ரிவ்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹே guys, வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜாவிஸ் இன் 2016. ஸோ டுடே we are going to see about Italy versus Spain semi-finals full detailed preview. Before going to the video, I want everyone to make you join my Telegram channel so that you will get instant update and also final team of my SL and GL team for football and cricket teams. And today I give three cricket T10 teams in my Telegram channel, and all the cricket teams have went very well. And it plays the mini GL rank 2, which is 39 rupees contest and 59.57. So don't forget to join my channel. You can check my channel name by searching at Jarvis Official in Telegram, so that you can join. And also one more thing, if in your state if Dream Loan is banned, you can try alternative application called Sportazy, so which is very useful for you, so that you can try. So in my opinion, I am trying two application only, Sportazy and also Dream 11. So these two application only I am using. So Sportazy is very good. And in Sportazy you can withdraw your money to Paytm. You don't need to add your bank account and KOC PAN card detail. So instead of doing that, you can withdraw through your Paytm number. And also in in Sportazy you have very good contest and also easy winning, and it's a very good application for small investor. For example சொல்கிறேன், இப்போ ஸ்போர்ட்டஸில் எப்படி எதுக்கு பெஸ்ட்டுன்னா, T10 கேம்ஸ்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு தான் ஸ்போர்ட்டஸில் டெட்லைன் முடியுது. இன் T10 கேம், இன் ஆல் கேம்ஸ் that is a 5-minute extension for Sportazy. After Dream 11 deadline close, then only Sportazy deadline is closing. And in T10, within first 1 or 2 overs wickets are going, so you can easily pick the player who took the wicket, and also you can remove the batsman who is out for duck. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லையா? ஸோ 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க. ஸோ T10ல உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ். இஃப் T10 within 5 minutes the wicket fall down, you can easily change the player, and you can make your good team. The person who is taking wicket, you can take him your captain or vice captain. So Sport is a very good application. So let's go to the video. So Italy versus Spain, so semi-final match. So இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீரோலேயே ஒரு முக்கியமான மேட்ச்னு சொல்ல போகலாம். ஏன்னா இந்த கேமில் வின் பண்ணுறவங்க தான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க. அதுதான் நாக் அவுட். இப்போது என்ன சொல்கிறது, இட்டலி ஸ்பெயின் நடக்குதா, இதில் வின் பண்ணுறவங்க ஃபைனல்ஸ்க்கு போவாங்க. இங்கிலாந்து டென்மார்க் நடக்கிற மேட்ச்சில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஃபைனல்ஸ்க்கு வருவாங்க. ஸோ who will win the match, they will go to the final, and this is semi-final match. And recent form, so Italy, they have won all the matches, and Spain, they have won 2 games and all lost, 3 games they are lost. And this is the head-to-head stand for Italy versus Spain. ஸோ இட்டலி கூட 33 மேட்ச் விளையாடிக்கிறாங்க. இட்டலி ஸ்பெயின் 2 பேரும் 33 மேட்ச் விளையாடிக்கிறாங்க. அண்ட் இட்டலி 9 மேட்சும் ஸ்பெயின் 12 மேட்ச் ஜெயிச்சிக்கிறாங்க. 12 மேட்ச் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வின்னிங் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட்டலிக்கு 52% வின்னிங் ப்ராபபிலிட்டி சொல்கிறாங்க, அண்ட் ஸ்பெயினுக்கு 48% தான் சொல்கிறாங்க. பட் 2 டீமும் ரொம்ப அருமையான டீமு. ஸோ இட்டலியோட லைனப் இது தான். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இட்டலி 4-3-3. அண்ட் லெட்ஸ் சி டீம் நியூஸ் ஃபார் இட்டலி. ஸோ ஸ்பினாசியோட டிஃபெண்டர் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த இன்ஜுரி காரணமாக வெளியே போகிறதா சொல்கிறாங்க. பட் எந்தளவுக்கு அது உண்மைன்னு தெரியல. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி ரெக்கவர் ஆகிடுறாரு அதுக்குள்ளே அப்படின்ட்டு. ஸோ ஸ்பெயின் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் லைனப்பு. ஸோ ஸ்பெயின்னு 4-3-3 காம்பினேஷனில் தான் போகிறாங்க மேட்ச்சுக்கு. அண்ட் செராபியா வந்து டவுட்ஃபுல் தான் இந்த மேட்ச்சுக்கு. ஸோ செராபியா விட்டுட்டு நீங்கள் டீம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். லைனப் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. So let's see the Italy team preview. So Italy has been phenomenal in this Euro and will be looking to break its trophy drought. So they have won every game, giving dominating performance and are closing to the match. ஸோ இதுதான் ஒரு டீட்டெயிலான இப்போ இட்டலி டீமுக்கான ஒரு சின்ன ப்ரிவியூ மாதிரி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன். இதை வாசிச்சு பாருங்கள். ஸோ guys, I just give a pass over here. You just read the points which I given and written over here. And Spain team preview. Spain had a heroic performance from their goalkeeper Simon, who saved 2 penalty against Switzerland. ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோல் கீப்பர் சிமோன் தான் அவங்களோட ஸ்பெயினை செமிஃபைனல்ஸ் கொண்டு வந்தது. 2 பெனால்ட்டி பெனால்ட்டி வரைக்கும் போய் சேவ் பண்ணதுனால தான் அது சூப்பராக ஜெயித்தாங்க ஸ்பெயின். இல்லைனா ஸ்பெயின் அவுட் ஆஃப் லீடு போயிருப்பாங்க, சுவிட்சர்லாந்து உள்ள வந்துருப்பாங்க. ஸோ கீ பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா இட்டலியில் இன்சிகின் வெராட்டி. இன்சிகின் 2 கோல் அடிச்சிருக்காரு, வெராட்டி 2 அசிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. பெரலா வந்து 1 கோல் 1 அசிஸ்ட்டு. ரொம்ப நல்ல பிளேயர் பெரலா. ஸோ பெரலா கண்டிப்பாக எடுங்க. போன மேட்ச் நான் பெரலா எடுத்தேன் இட்டலிக்கு கேமில். ஸோ எனக்கு தெரியும் பெரலா கோல் அடிப்பாங்கன்னு போன மேட்ச், அதனால் நான் பெரலா எடுத்தேன். பட் போன மேட்ச்சில் கம்மி பர்சன்டேஜ் தான் பிக் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இந்த மேட்ச்சில் அதிகமான பர்சன்டேஜ் வந்து பெரலாவே எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா போன மேட்ச் லாஸ்ட் மேட்ச் கோல் அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா?
So Dream 11 key players for Spain. In Spain, Morata 2 goals and Alba, he recovered the ball 27 times. So he's a very good defender and also he scored a goal in last game. Sorry, he didn't score. So ஆல்பா எடுக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷனு. அவர் வைஸ் கேப்டனாக கூட நீங்கள் வைக்கலாம் ஆல்பாவை. அண்ட் ஃபெரன் டாரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சப்ளீம் ஃபார்மில் இருக்கார், சூப்பரான பிளேயரு. ஸோ ஹீஸ் இன் அ வெரி குட் அண்ட் வாட் டு சே அன்ஸ்டாப்பபிள் ஃபெரன் டாரஸ் and in good touch also, 2 goals 1 assist and key points for Italy versus Spain fantasy. So Italy might dominate the game, both team might fall to keep clean sheet in this match. So clean sheet வரதுக்கு ரொம்பவே சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ரெண்டு டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டிஃபென்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ க்ளீன் ஷீட் வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டு அண்ட் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் கோல் அண்டர் 2.5. ஸோ ரெண்டு டீமும் சேர்த்து மொத்தமாகவே 2 கோல் தான் வரும். அதாவது லைக் ஒரு கோல் அடிப்பாங்க மேக்ஸிமம். பட் பார்க்கலாம் எப்படி மேட்ச் போகுதுன்ட்டு. ஸோ மேட்ச் ஃபேக்ட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் மேட்ச் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியா 14 of the 15 மேட்சஸ். ஸோ கடைசியாக விளையாடினா 15-0 மேட்ச்சில் 14 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஸ்பெயின் வந்து இப்போ கடைசியாக விளையாடின 15-0 மேட்ச்லையும் ஜெயிச்சிக்கிறாங்க. ஸோ இட்டலி ஹேவ் பீன் வின்னிங் போத் ஹாஃப் டைம் ஃபுல் டைம். ஸோ இட்டலி வந்து ஹாஃப் டைமும் ஃபுல் டைமும் 6 மேட்ச்சில் கடைசியாக அவங்க தான் வின் பண்ணிக்கிறாங்க. லைக் எப்படின்னா ஃபுல் டைம் ஹாஃப் டைம் வின் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் அவங்க ஒரு கோல் அடித்து லீட் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் யார் வின் பண்ணால் இட்டலி. செகண்ட் ஹாஃப்லேயும் ஒரு கோல் அடிச்சு வின் பண்ணிட்டாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் இட்டலி தான் வின் பண்ணாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் யாருமே கோல் அடிச்சு அது இட்டலி வின் கிடையாது, ட்ரா. ஸோ இட்டலி ஆர் அன்டிஃபைட் இந்த லாஸ்ட் 8 home. ஸோ இட்டலி ஹேவ் பீன் சீன் அண்டர் 2.5 goals in the last 3 home matches. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இட்டலி 2 கோல் அடிக்கிறாங்க எல்லா மேட்ச்லையும். ஸோ ப்ரெடிக்ஷன் பாருங்கள். ஸோ இட்டலி ஸ்டூட் ஃப்ரம் டம் பெல்ஜியம் அவுட் ஆஃப் Euro 20. ஸோ பெல்ஜியம் அடிச்சு துரத்திட்டாங்க வெளியே ஈரோலேருந்து. ஸோ பாவம் பெல்ஜியம் நல்ல டீமாக வெளியே போயிடுச்சு. 2-1 இதில் ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஸ்பெயினும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் ரொம்பவே ஈகராக ஆடுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்கள். இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ ஹே guys, you just read the prediction point over here. I just mentioned some important point over here. I just give a pause over here and you just pause the video and see the points and read it. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேண்டசி பாயிண்ட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல டீம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ரொம்ப அடித்தளமான என்ன சொல்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இது தான். ஸோ ஜிஎல் வின் பண்ணுறதுக்கும் எஸ்எல் வின் பண்ணுறதுக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். ஸோ டேக்கிள்ஸ் அண்ட் இன்டர்செப்ஷன் இட்டாலியில் பார்த்தீங்கன்னா வெராட்டி, லாரன்சோ, லொக்கட்டரி, ஜார்ஜினோ, அசர்பி, செரினி. So these 6 players are good at tackles and interception points. So they will get you and more tackle and interception. And if you see big chance created, so what is called big chance created? It's nothing but the person like a midfielder taking the ball and going through the striker and he make a pass and that create chance for scoring goal. So it called as a big chance created and it will be getting point in your Dream 11 fantasy point system. And accurate passes per game. So பாஸுக்கு 5 பாஸ் பண்ணால் 1 பாயிண்ட் வரும். ஸோ guys 5 passes gives you 1 point in Dream 11. So select the players who give more passing point. And total shots per game, Immobile, Inzaghi, Berardi. Shot on target, Inzaghi, Locatelli, Pessina. ஸோ டோட்டல் ஷார்ட்ஸ் பர் கேம்னா மொத்தமாக கோல் நோக்கி அடிக்கிற ஷார்ட்ஸ் அது கணக்கு. ஷார்ட்ஸ் ஆன் டார்கெட்னா கரெக்டாக கோல் உள்ளே போகிற மாதிரி அடிக்கிற இது. ஆனால் கோல் கீப்பர் சேவ் பண்ணிடுறாங்கன்னா அது ஷார்ட்ஸ் ஆன் டார்கெட். ஸோ கோல் யார் அதிகமாக அடிச்சிருக்காங்க இட்டாலியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்செகினி, லொக்கேட்டலி, பெசினா. இந்த 3 பேர் தான் அதிகம் அடிச்சிருக்காங்க. அசிஸ்ட் நிறையா பண்ணியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டி, பெரலா, அசர்பி. ஸோ இப்போ ஸ்பெயினுக்கு பார்க்கலாம். ஸ்பெயின் டேக்கிள் அதிகமாக யார் பண்ணுறாங்க? ஹூ கிவ்ஸ் யூ மோர் டேக்கிள் அண்ட் ஹூ வில் ஃபெச் யூ மோர் இன்டர்செப்ஷன் பாயிண்ட்? It will be Sergio Busquets, who is the king of Spain, captain of the team, anchor and a very good player. And next you can see Koke and Jordi Alba. Jordi Alba is in good form, sublime player. And you can see big chance creator. So what is big chance creator? I already explained. Big chance creator is nothing but the person who is taking the ball and creating chances to score a goal. It lead to score goal. It's called as a big chance created. ஒரு பால் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த இம்பார்ட்டண்டான பாஸ் பண்ணி அதை கோலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் பிக் சான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட்டு. ஸோ அக்யூரேட் பாசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லப்போர்ட்டே, பவுட்டோரஸ், ஜார்டி ஆல்பா. ஸோ இவங்க அக்யூரேட் பாசஸ் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்க நிறைய எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பாசிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும். 5 பாஸ் பண்ணால் 1 பாயிண்ட். ஸோ பர்சன் ஹூ கெட்டிங் மோர் பாசஸ் லைக் 5 passes gives you 1 point. So it fetch you 1 point. So it's easy now. So if you take like a good defending player, he will give you 100 passes. You can just calculate how much point you will get. Big chance created and accurate passes, Laporte, Alba, and total shots per game. So Morata, Olmo, Moreno, and these players will fetch you more passing like shot on target point. And most of the goals scored by Sarabia, Torres, and Morata, and assists by Dani Olmo, Moreno, Alba. So all the best guys. Do proper research work and
don't play the game without any research work. At least see my video fully, so you will get some idea. So winners see the pain, gain, and losers see the pain. So if you struggle today, don't worry, you keep on struggle. It will fetch you win one day and you will be winning. So don't worry, can win easily. So I'm there to help you, and I'm going to tell you who are important players from both the team. Immobile, Inzaghi, Jorginho take penalty, Verratti, Barella. In defenders, these three defenders are important. In this game, Spain, these three forwards important: Busquets, Koke, Alba, Laporte, Aspi. So these three. So must pick. Coming to the goalkeeper section, you can take either Simon or Gigi Donnarumma. Anything you can take. Now let's see my Dream 11 team. So this is my initial SL team. I have made Inzaghi as a captain and Alba as a vice captain. You can ask me why I didn't keep Morata as a captain. You all know how good form Morata. He's not even scoring goal. So bad form, bad position. So I don't want to keep Morata as a captain, but anything can happen. Morata is not an ordinary player. He's a good talented player, but it's recently it's luck is not going, or he's not playing well, I think so. He can't able to finish the goal. He getting the ball and he's not able to finish. So that's a problem. You can keep Inzaghi as a captain and Immobile as vice captain also. You can keep Koke as a captain, vice captain Chiesa, Olmo as a captain, vice captain as Inzaghi you can keep. So I will see the captain as captain options. So Dani Olmo, Morata, Moreno, Immobile, Inzaghi, Jorginho, Verratti, Alba. In this defender, Lorenzo, Bonucci, and Aspi. So these are circled players. The persons who are circled, these players are important for your captain, vice captain options. You can switch the captain, vice captain in this player which I circled over here. So I hope you all enjoy my video. So I want everyone to like my video so that I will get I will get motivated. ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்க, அப்படியே அந்த லைக் பட்டன் ஒன்று இருக்கும், அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 குத்திட்டிங்கன்னா லைக் வந்துடும். எனக்கும் அது சந்தோஷமாக இருக்கும், நான் ரிலாக்ஸ் ஆகுது, நிறைய வீடியோஸ் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், திஸ் இஸ் ஜாவிஸ் சைனிங் ஆஃப். ஸோ வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஷார்ட்டாக.